There are six essential nutrients which our body requires for good health or proper functioning of metabolism. They are carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and water. Among these six, carbohydrates, proteins, fats, and water, which we require in large quantity, they are called as macronutrients. Whereas vitamins and minerals we require in small quantities, therefore they are called as micronutrients. As we know, vitamins are organic compounds, essential micronutrients which our body requires in small quantity, but their absence or their deficiency may cause specific diseases, several specific diseases. That means vitamins are very essential for our body. Vitamins are classified on the basis of their solubility into two major classes: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Vitamins which are soluble in fats or oils, they are called as fat soluble vitamins. Whereas vitamins which are soluble in water, they are called as water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Whereas water soluble vitamins are vitamin B and vitamin C. Now, in this sixth lecture, we are going to discuss water soluble vitamins. Sixth and seventh lecture is on water soluble vitamins. Fat soluble vitamins, that is vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K, we discussed in detail in previous lectures. Today we will see water soluble vitamins. Water soluble vitamins. First of all, we will see once again the term vitamin. The term vitamin refers to an essential micronutrient that is required by an organism in small amounts and whose absence results in deficiency diseases. विटॅमिन हे इसेन्शियल मायक्रोन्यूट्रियंट आहे, अत्यावश्यक असं पोषक तत्व आहे जे की आपल्या बॉडीच्या डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक आहे आणि ज्याची कमतरता आपल्याला अनेक रोगाला निमंत्रण देऊ शकते. म्हणजे विटॅमिन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आवर बॉडी. A vitamin which is soluble in water is called as water soluble vitamins. As we know, vitamins are classified into two classes: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Vitamins हे दोन प्रकारामध्ये विभागलेले आहेत. त्याचं क्लासिफिकेशन त्याच्या सोल्युबिलिटीच्या आधारे आपण करतो. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स म्हणजे जे विटॅमिन्स वॉटरमध्ये पाण्यामध्ये सोल्युबल आहेत, ते आर कॉल्ड ॲज वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स. And vitamins which are soluble in fats, they are called as fat soluble vitamins. Water soluble vitamins are carried to the body's tissues but are not stored in the body. As we know, fat soluble vitamins can be stored in the body. Our body store fat soluble vitamins within the fats, but water soluble vitamins, they carried to the body's tissues but are not stored in the body. They are found in plants and animal foods or dietary supplements and must be taken in daily. As they are not stored in the body, we have to take them daily through plant or animal foods or through dietary supplements. Vitamin C and members of the vitamin B complex are water soluble vitamins. Vitamins, that is vitamin B and vitamin C,
दे आर वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स. जे विटॅमिन पाण्यामध्ये सोल्युबल आहेत त्यांना आपण वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स म्हणतो. वॉटर सोल्युबल विटॅमिनचे दोन विटॅमिन्स एक्झाम्पल्स आहेत, विटॅमिन सी आणि विटॅमिन बी. हे दोन वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स आहेत. Now today we are going to discuss first water soluble vitamin, that is vitamin B. Vitamin B or B vitamins are a class of water soluble vitamins that play important roles in cell metabolism. Though these vitamins share similar names, they are chemically distinct compounds that often coexist in the same food. विटॅमिन बीचा एक क्लास आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे विटॅमिन्स आहेत. त्यांचं केमिकल नेम सारखं जरी असलं तरी त्यांचे नावं जरी सारखे असले, म्हणजे उदाहरणार्थ विटॅमिन B1, B2, B3 असं जरी असलं तरी ते केमिकली वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्याचे केमिकल प्रॉपर्टीज थोडे वेगळे आहेत, परंतु ते सगळेच विटॅमिन बीचे जे फॉर्म्स आहेत ते सेम फूड्समध्ये मिळतात, जवळपास सारख्याच अन्नपदार्थात मिळतात. इन जनरल, डायटरी सप्लिमेंट्स कंटेनिंग ऑल 8 आर रेफर्ड टू ॲज ए विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स. इंडिव्हिज्युअल बी विटॅमिन सप्लिमेंट्स आर रेफर्ड टू बाय द स्पेसिफिक नंबर or name of each vitamin. For example, B1 that is thiamine, B2 that is riboflavin, B3 that is niacin. We will see list of B vitamins. विटॅमिन बी हे 8 प्रकाराचे आहेत. ते कोणते आहेत ते पाहूयात. The first vitamin B is vitamin B1, which is called as a thiamine. Second one is vitamin B2, that is called as a riboflavin. Third one, that is vitamin B3, is called as a niacin. Vitamin B5, that is pantothenic acid. Vitamin B6, pyridoxine. Vitamin B7, that is biotin. Vitamin B9, folic acid or folate. And the last one, that is vitamin B12, cobalamines. हे 8 विटॅमिन बीचे फॉर्म्स आहेत, B1 to B12. ह्या सगळ्याला मिळून एकत्रितरित्या आपण बी कॉम्प्लेक्स असं म्हणतो. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ बी कॉम्प्लेक्स? बी कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ बी विटॅमिन्स starting from B1 to B12, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. These all are included in B complex, that is vitamin B or vitamin B complex. Now we will see what are different sources of vitamin B. Vitamin B हे याचे सोर्सेस कोणते कोणते आहेत ते पाहूया. B vitamins are found in highest abundance in meat, red meat, poultry or fish. बी विटॅमिन हे सगळ्यात जास्त मीटमध्ये आढळतात. मांस, रेड मीट असेल, पोल्ट्री असेल किंवा फिश असेल, याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त विटॅमिन बीचं प्रमाण असते. परंतु मांस सोडून शाकाहारी पदार्थामध्ये विटॅमिन कोणत्या कोणत्या पदार्थात असते ते पाहूयात. That is other best food sources of vitamin B: legumes, pulses or beans. लेग्युम्स म्हणजे शेंगा जे असतात, मग त्याच्यात पल्सेस आणि बीन्स असतील. बीन्स म्हणजे सोयाबीनसारखा प्रकार. पल्सेस म्हणजे डाळी, वेगवेगळ्या डाळी, मुगाच्या असतील, उडदाच्या असतील, तुरीच्या डाळी असतील. सेकंड वन इज होल ग्रेन्स. होल ग्रेन म्हणजे राईस,
पार्ली, मिलेट ह्या प्रकारचे अन्नधान्य. पोटॅटोज, ज्याला आपण बटाटे म्हणतो, पोटॅटोज. देन बनानाज, केळी. लेग्युम्समध्ये, होल ग्रेन्समध्ये, पोटॅटोजमध्ये, बनानाजमध्ये विटॅमिन बी हे मुबलक प्रमाणात आढळते. चिली पेपर्स, मिल्क, दुधामध्ये सुद्धा विटॅमिन बीचं प्रमाण जास्त असते. ग्राउंड नट्स, शेंगदाणे, शेंगदाण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला विटॅमिन बी मुबलक प्रमाणात मिळते. देन एग्स. All leafy green vegetables have vitamin B. Root fruits and citrus fruits, just like orange. Dairy products, except butter. All these have vitamin B. दॅट इज लेग्युम्स म्हणजे शेंगा, त्याच्यामध्ये पल्सेस म्हणजे डाळी, होल ग्रेन्स संपूर्ण कडधान्य, संपूर्ण धान्य जसे की ब्राऊन राईस आहे, बेर्ली आहे, मिलेट आहे, पोटॅटोज, बनाना, मिल्क, ग्राउंडनट्स, एग्स, लिफी ग्रीन व्हेजिटेबल्स, ह्या सगळ्यामध्ये आपल्याला विटॅमिन बी मुबलक प्रमाणात आढळते. परंतु इथं एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, Vitamin B occurs abundantly in the outer coats of the seeds of many plants, including the cereal grains like rice, wheat, etc. कुठल्याही अन्नधान्याच्या बाहेरच्या आवरणामध्ये जास्त विटॅमिन असते. विटॅमिन बीचं प्रमाण जास्त असते. Now we'll see vitamin B1. Now here we are going to discuss different forms of vitamin B. The first form of vitamin B is B1. Actually there are 8 different forms of vitamin B, but for our syllabus there are only 5: B1, B2, B3, B6 and B12. We will discuss them one by one. First of all, vitamin B1. What is chemical name of vitamin B1? Thiamine. Vitamin B1 is called as thiamine. Just now, vitamin A is called as retinol. जसं विटॅमिन ए ला रेटिनॉल असं म्हणतात, तसं विटॅमिन B1चं नाव आहे thiamine. Vitamin B1 is also famous by the name thiamine. What are different food sources of thiamine that we will see now? सोर्सेस कोणते आहेत विटॅमिन B1चे? होल ग्रेन्स म्हणजे संपूर्ण धान्य, लेग्युम्स म्हणजे शेंगा, पल्सेस असतील किंवा बीन्स असतील, आणि मीट आणि फिश. विटॅमिन बी आपण डिस्कस केलेलं आहे, त्याचे सोर्सेस डिस्कस केलेले आहेत. त्या पदार्थामध्ये सगळ्याच प्रकारचे विटॅमिन बीचे वेगवेगळे फॉर्म आपल्याला मिळतात. परंतु विटॅमिन B1 हे होल ग्रेन्स, लेग्युम्स आणि मीट आणि फिशमध्ये सगळ्यात जास्त आढळते. Now we'll see the structure of vitamin B1. This is the structure of vitamin B1, which is called as thiamine chloride. It is very simple structure. You can see here. There are 2 heterocyclic rings. They are attached to each other through a side chain. You can see here it is one of the forms of amines, thiamine. Now we'll see what are different diseases caused by the deficiency of vitamin B1. B1च्या डिफिशियन्सीमुळे कोणते आजार आपल्याला होऊ शकतात ते पाहूया. A deficiency of vitamin B1, the classic disease known as beriberi. विटॅमिन B1च्या डिफिशियन्सीमुळं अतिशय महत्त्वाचा आजार होतो तो म्हणजे बेरी. विटॅमिन ए कॉजेस
नाईट ब्लाइंडनेस, विटॅमिन डी रिकेट्स, विटॅमिन के blood coagulation problems. Now here vitamin B or B1. विटॅमिन B1 च्या डिफिशियन्सीमुळे बेरी नावाचा आजार होतो. बेरी इज अ वन टाइप ऑफ पॅरालिसिस. इट इज टाइप ऑफ पॅरालिसिस. व्हॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ बेरी? त्याचे लक्षणं कोणते कोणते आहेत? विटॅमिन B1च्या डिफिशियन्सीमुळे बेरी हा आजार होतो. त्याचे लक्षणं कोणती कोणते आहेत? वेट लॉस, वजन कमी होणे, इमोशनल डिस्टर्बन्सेस, इम्पेअर्ड सेन्सरी परसेप्शन, weakness and pain in the limbs, and periods of irregular heart rate and edema. हे सर्व बेरी ह्या आजाराचे लक्षण आहेत. त्यामध्ये वेट लॉस होणे म्हणजे वजन कमी होणे, इमोशनल डिस्टर्बन्स म्हणजे मानसिक विचलितपणा येणे, मानसिक विचलन ज्याला आपण म्हणू शकतो, इम्पेअर्ड सेन्सरी परसेप्शन, विकनेस येते, आणि पेन इन द लिम्स अँड periods of irregular heart rate and edema. एडिमा म्हणजे हे सूज येण्याचा प्रकार आहे. शरीरातल्या पेशीमध्ये पाण्याचं प्रमाण वाढल्याच्या नंतर जे सूज येते दॅट इज कॉल्ड ॲज एडिमा. इरेग्युलर हार्ट रेट जे कॉन्स्टंट असायला पाहिजे त्याच्यामध्ये सुद्धा इरेग्युलॅरिटी या बेरी डिसीजमध्ये येते. म्हणजे वेट लॉस, इमोशनल डिस्टर्बन्स, इम्पेअर्ड सेन्सरी परसेप्शन, weakness and pain in the limbs, and periods of irregular heart rate and edema. These are general symptoms of beriberi. You can see here how this man become very weak due to beriberi. Beriberi may increase the amount of lactic acid and pyruvic acid within the blood. In advanced cases, the disease may cause high output cardiac failure and death. There are two main types of beriberi in adults. Beriberi हे दोन प्रकारचं आहे. Wet beriberi and dry beriberi. These are two different types of beriberi which is found in adults. प्रौढ व्यक्तीमध्ये हे दोन प्रकारचे बेरीचे दोन प्रकार आढळतात. वेट बेरीबेरी अँड ड्राय बेरीबेरी. in children or in babies, the beriberi type is acute beriberi. That means in adults there are two types of beriberi, and in babies there is only one type of, that is called as acute beriberi. Now we'll see beriberi in detail. Wet beriberi affects the cardiovascular. Wet beriberi affects the cardiovascular system, that is heart and circulatory system, resulting म्हणजे वेट बेरीमध्ये कार्डिओव्हॅस्क्युलार सिस्टीमला म्हणजे हार्ट आणि सर्क्युलेटरी सिस्टीमला डिस्टर्बन्स होतो, विच रिझल्ट्स इन फास्ट हार्ट रेट, हृदयाची गती वाढते, हार्ट रेट वाढते, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, श्वासोश्वास कमी प्रमाणात होते म्हणजे दम लागण्याचा हा प्रकार आहे. देन लेग स्वेलिंग, पायामध्ये सूज येते. दीज आर जनरल सिम्पटम्स ऑफ वेट बेरीबेरी. वेट बेरीबेरीचे हे तीन साधारण लक्षणं आपल्याला दिसून येतात. हार्ट रेट वाढणे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होणे, आणि लेग स्वेलिंग म्हणजे पायावर सूज येणे. देन ड्राय बेरीबेरी अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टीम.
रिझल्टिंग पार्शियल पॅरालिसिस. ड्राय बेरीमुळं नर्वस सिस्टीम हे डिस्टर्ब होते. नर्वस सिस्टीम जे की आपल्या मेंदूशी संबंधित आहे. मग त्याच्यामुळं काय होते, ड्राय बेरीमुळं नमनेस येते, टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेन्सेशन ऑफ द हँड्स अँड फीट. हात आणि पाय याच्यामधलं सेन्सेशन निघून जाते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नमनेस. म्हणजे हाताला आणि पायाला पॅरालिसिस होणे, थोडक्यामध्ये लकवा मारणे आपण ज्याला म्हणतो, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो, लकवा मारण्याचा हा प्रकार आहे. मेंटल कन्फ्युजन, स्पीच डिफिकल्टीज, बोलताना अडथळे निर्माण होणे किंवा विचारामध्ये कन्फ्युजन निर्माण होणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेंटल कन्फ्युजन वी कॅन सी हिअर. दॅट इज ड्यू टू ड्राय बेरी. These are different. Then trouble moving the legs, पाय हलवण्यामध्ये त्रास होणे, that is paralysis of the lower legs. This happens because of beriberi, and beriberi is because of vitamin B1. म्हणजे विटॅमिन बीच्या कमतरतेमुळं किती गंभीर आजार आपल्याला होऊ शकतात हे लक्षात घ्या. म्हणजे थोडक्यामध्ये बेरी हा आजार होतो. बेरी हा एक प्रकारचा पॅरालिसिस किंवा लकव्याचा प्रकार आहे असं आपल्याला थोडक्यात उगाच जनरल म्हणता येईल. देन पेन म्हणजे दुखणे. देन ए फॉर्म विथ लॉस ऑफ ॲपेटाईट अँड कॉन्स्टिपेशन मे ऑल्सो ऑकर. ॲपेटाईट म्हणजे भूक, लॉस ऑफ ॲपेटाईट म्हणजे ड्राय बेरीमध्ये आपल्याला भूकसुद्धा लागत नाही आणि कॉन्स्टिपेशन होते. हे जनरल ड्राय बेरीचे लक्षण आहेत. नाउ विल सी ॲक्यूट बेरी विच इज फाउंड मोस्टली इन बेबीज अँड प्रेझेंट्स विथ लॉस ऑफ ॲपेटाईट. त्याच्यामध्ये सुद्धा लहान मुलाला भूक लागत नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्यूट बेरी विच इज फाउंड इन बेबीज. लहान मुलामध्ये हे आढळते. व्हॉट आर डिफरंट symptoms that we will see? Vomiting is the first symptom, then change in heart rate, then enlargement of the heart, then weight loss, then diarrhea, then pale skin, edema. These are general symptoms of acute beriberi. Vomiting म्हणजे उलट्या होणं, चेंजेस इन हार्ट रेट हृदयाच्या गतीमध्ये परिवर्तन होणं, इन्लार्जमेंट ऑफ द हार्टची साईज वाढणं, वेट लॉस वजन कमी होणं, डायरिया जुलाब लागणे किंवा त्याला अतिसार असं आपण म्हणू शकतो, पेल स्किन म्हणजे आपले कातडं फिकट पडणे, अँड देन एडिमा म्हणजे सूज येणे. आपल्या टिश्यूजमध्ये पाणी भरल्याच्या नंतर जी सूज येते दॅट इज कॉल्ड ॲज एडिमा. दीज आर ऑल सिम्पटम्स ड्यू टू ॲक्यूट बेरी. नाउ we will see vitamin B2. Vitamin B2 is called as a riboflavin. Vitamin B1 is called as thiamine, whereas riboflavin is the name of vitamin B2. As a chemical compound, riboflavin is a yellow-orange solid substance with poor solubility in water compared to other B vitamins. रायबोफ्लेविन हे येलो ऑरेंज कलरचं सॉलिड सबस्टन्स आहे ज्याची की पाण्यामध्ये सोल्युबिलिटी इतर बी फॉर्मपेक्षा कमी आहे. विटॅमिन B2 दॅट इज रायबोफ्लेविन. इट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन. Now we'll see different sources of vitamin B2. Food sources include eggs, green vegetables, milk and other dairy products, meat, mushrooms, almonds, badam,
Remember here that the milling of cereals results in considerable loss of vitamin B2. सिरियल्स म्हणजे धान्य जे मिलिंग करतो, जे दळण आपण करतो, दळतो, तर त्याच्यामध्ये विटॅमिन बी हे 60% त्याच्यामध्ये लॉस होऊ शकते. दुसरी अजून एक गोष्ट म्हणजे पॉलिश्ड राईस जे आहे, इट इज ऑल्सो नॉट युजली इनरिच्ड. त्याच्यामध्ये विटॅमिन बीचं प्रमाण कमी झालेलं असं आपल्याला आढळून येते. दीज आर जनरल सोर्सेस ऑफ विटॅमिन B2, दॅट इज एग्स, green vegetables, milk and other dairy products, meat, mushrooms and almonds. These are all sources of vitamin B2. Structure of B2 now we'll see. This is the structure of vitamin B2, that is riboflavin. Now we'll see deficiency disease of vitamin B2. Riboflavin deficiency is also called as araboflavinosis. Araboflavinosis म्हणजेच रायबोफ्लेविनची deficiency which results in stomatitis. Stomatitis is the disease mainly caused because of deficiency of vitamin B2. Painful red tongue with sore throat. त्याचे लक्षणं कोणते असतील तर जीभ लाल होणे आणि घसा खवखव करणे. That is due to vitamin B deficiency. Chapped and fissured lips, which is called as a cheolosis. Cheolosis म्हणजे ओठ फाटणे. Then inflammation of the corners of the mouth. तोंडाच्या आतल्या बाजूला आग होणे. That is called as inflammation of the corners of the mouth. That is called as angular stomatitis. स्टोमायटिस हा आजार मेनली B2च्या डिफिशियन्सीमुळे होतो. आणि स्टोमायटिस म्हणजे काय? पेनफुल रेड टंग, लाल जीभ होऊन त्रास होणे आणि घसा खवखव करणे, त्याच्यानंतर ओठ फाटणे, चॅप्ड अँड फिशर्ड लिप्स आणि तोंडाच्या आतल्या बाजूला त्रास होणे. दॅट इज कॉल्ड ॲज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर्स. त्याच्यानंतर द आईज कॅन बिकम इची, वॉटरी, ब्लडशॉट अँड सेन्सिटिव्ह टू लाईट. त्याच्यामुळं डोळे आग होणे, डोळ्याला आग होणे, डोळ्यात पाणी येणे, डोळ्याला सतत पाणी येणे किंवा लाल होणे, ब्लडशॉट म्हणजे लाल होणे आणि सूर्यप्रकाशाकडे बघू न देणे, हे सुद्धा याची लक्षणं आहेत. माइल्ड टू मॉडरेट रायबोफ्लेविन डिफिशियन्सी रिझल्ट्स इन ॲनेमिया. रायबोफ्लेविनच्या डिफिशियन्सीमुळं अशक्तपणासुद्धा आपल्याला येतो. दॅट इज ॲनेमिया. डिफिशियन्सी ऑफ रायबोफ्लेविन ड्युरिंग प्रेग्नन्सी कॅन रिझल्ट इन बर्थ डिफेक्ट्स इन्क्लुडिंग कॉन्जेनियल हार्ट डिफेक्ट्स अँड लिम्ब डिफॉर्मिटीज. कॉन्जेनिटल म्हणजे जन्मजात, ज्याला आपण म्हणतो जन्मजात हार्ट डिफेक्ट्स होऊ शकतात. म्हणजे विटॅमिन B2ची ही डिफिशियन्सी अतिशय डेंजरस आहे. देन प्रोलॉंग रायबोफ्लेविन इनसफिशियन्सी इज ऑल्सो नोन टू कॉज डिजनरेशन ऑफ द लिव्हर अँड नर्वस सिस्टीम. म्हणजे इन जनरल बिकॉज ऑफ डिफिशियन्सी ऑफ B1, बेरी is the main disease, and due to vitamin B2 deficiency, stomatitis is the disease, and with that anemia also may cause. Now then we will see vitamin B3. Vitamin B3 is a vitamin that includes 3 forms. विटॅमिन B3चे 3 फॉर्म आहेत. फर्स्ट वन इज निकोटिनामाइड और नियासिनामाइड, देन नियासिन
or nicotinic acid, then nicotinamide riboside. विटॅमिन B3 चे 3 फॉर्म आहेत. म्हणजे विटॅमिन B1, B2, B3 हे विटॅमिन बी चे डिफरंट फॉर्म्स आहेत. तर विटॅमिन B3 चे 3 फॉर्म्स आहेत, निकोटिनामाइड, नियासिन आणि निकोटिनामाइड रायबोसाइड. This group of 3 vitamins, nicotinamide, niacin and nicotinamide, is called as vitamin B3 complex. Vitamin B1 to B12, that is called as vitamin B complex. Whereas group of these 3 vitamins, that is nicotinamide, niacin and nicotinamide riboside, is called as vitamin B3 complex. All 3 forms of vitamin B3 are converted within the body to nicotinamide adenine dinucleotide, that is called as NAD. NAD is required for human life and people are unable to make it within their bodies without either vitamin B3 or tryptophan. Tryptophan is one of the amino acids, one of the forms of amino acids. Then nicotinamide riboside was identified as a form of vitamin B3 in 2004. That is regarding the discovery. But in general, we can say that generally niacin is referred to as vitamin B3. विटॅमिन B3 म्हणजे नियासिन असं जनरली आपण रेफर करतो. परंतु विटॅमिन B3 चे 3 फॉर्म आहेत, निकोटिनामाइड, नियासिन आणि निकोटिनामाइड रायबोसाइड. Now we'll see sources of vitamin B3. Again, same sources are there: beans, milk, meat, eggs. These are very common. That is vitamin B. All vitamin B is found in same food. This is very very important thing. That म्हणजे सगळ्याच विटॅमिन बी चे सगळे प्रकार हे साधारणतः सारख्याच अशा अन्नपदार्थामध्ये सापडतात. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज बीन्स, मिल्क, मीट, एग्स. विटॅमिन B1 असतील, विटॅमिन B2 असतील किंवा विटॅमिन B3 असतील, हे सगळे हे आपल्याला त्याच प्रकारच्या अन्नपदार्थामध्ये सापडतात. नाउ विल सी डिफरंट स्ट्रक्चर्स ऑफ विटॅमिन B3. दिस इज the first form, that is niacin, nicotinic acid or nicotine 3-carboxylic acid. That is another name for niacin. Nicotinic acid, nicotine 3-carboxylic acid or niacin. This is the first form of vitamin B3. This is amide, nicotinamide. The first one is nicotinic acid, second one is amide, nicotinamide. Third one is nicotinamide riboside. Nicotinamide riboside, that is the third form of vitamin B3. Now we'll see deficiency diseases caused by deficiency of vitamin B3. Vitamin B3 deficiency can cause pellagra disease. Pellagra नावाचा डिसीज आपल्याला होतो. Pellagra, what are the different symptoms of pellagra? Vomiting, loss of appetite, भूक न लागणे, वॉमिटिंग म्हणजे उलट्या होणे, ॲब्डॉमिनल पेन, पोटात दुखणे, जनरल फॅटिक, थकवा येणे. फॅटिक म्हणजे थकवा येणे, फॅटिक. सो फ्रेंड्स, these are the symptoms of pellagra disease. म्हणजे थोडक्यात विटॅमिन बी चे 3 प्रकार आज आपण पाहिलेत. विटॅमिन B1, B2, B3. त्याचे मेन सोर्सेस आहेत होल ग्रेन, सिरियल ग्रेन, देन लेग्युम्स, देन बीन्स, पल्सेस,
then eggs, milk, but the highly B containing food is meat. याच्यामध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात आढळते. विटॅमिन B1 मुळे बेरी डिसीज होते. विटॅमिन B1च्या डिफिशियन्सीमुळे, विटॅमिन बी मुळे नाही, विटॅमिन B1च्या डिफिशियन्सीमुळे, त्याच्या कमतरतेमुळे आपल्याला जो आजार होतो दॅट इज बेरी. विटॅमिन B2 स्टोमॅटिस, विटॅमिन B3 डिफिशियन्सीमुळे होणारा आजार जो आहे तो पेलाग्रा. बट द सिम्पटम्स ऑफ ऑल डिसीजेस ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन B नियरली सेम. त्याचे जे लक्षणं आहेत जवळपास आपल्याला सारखेच आढळून येतात. परंतु थोडक्यामध्ये 2 गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. विटॅमिन Bची कमतरता हे हार्टला डेंजरस आहे आणि ब्रेनला डेंजरस आहे. ब्रेनवर याचा अतिशय गंभीर असा परिणाम होतो. त्यामुळे विटॅमिन Bची कमतरता ही दुर्लक्ष करून चालण्यासारखी नाही. सो फ्रेंड्स, now the question may be asked in the examination, that is explain sources, structure and deficiency diseases of following vitamins, that is vitamin B1, vitamin B2 and vitamin B3, which we have seen today. So in the next we will see vitamin B6, vitamin B12 and the last water soluble vitamin, that is vitamin C, in the coming video. Thank you very much.